우리 한 해 시작이 됩니다. We now have the new start of our new year. 무엇부터 해야 되겠냐는 거죠. Then the question is, what must we begin with? 자, 오늘 본문은 예수님이 사역을 시작하시는 시간표입니다. Today's passage is a time schedule where Jesus is beginning his earthly ministry. 어김없이 그때에 사탄이 나타난 겁니다. And every single time that he endeavored to do so, Satan continued to appear before him. 예수님을 시험했다 이렇게 있습니다. And it says here, it's recorded that the devil tried to tempt Jesus. 여러분이 정말 복음인지 아닌지 사단은 너무 잘 알고 있습니다. He knows very well whether you have the gospel, the true gospel or not. 이 사단을 예수님께서는 완전히 꺾어버린 겁니다. And Jesus completely defeats this Satan. 우리가 시작할 때 모든 부분에서 눈에 표시나지 않게 해야 될 첫 번째 일을 설명하는 겁니다. It explains to us the very first initial thing that we must do whenever we make a new start, something that is unseen to our eyes. 우리에게는 흑암을 꺾을 신분과 권세가 주어진 겁니다. We have the very status and authority to break down all the forces of darkness. 왜냐? 그리스도께서 이기셨기 때문에요. Why? Because Christ has defeated that Satan. 강한 자를 결박하지 않고 그 집에 있는 세간을 가져올 수 있겠냐? 이렇게 얘기했어요. That unless you bind the strong man first, how can you bring out all the goods and possessions that are within his storehold? 전혀 걱정할 필요 없습니다. But there's absolutely no need for you to worry. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. 큰 재앙 만났을 때 방주가 되시는 그리스도. When we meet with a great disaster, Christ, He is the one who becomes our ark. 이미요 이 출애굽기 3장 18절에 피 언약 바르는 날 해방돼 나온 겁니다. Because Exodus 3:18, the day they applied the blood of the lamb, the day they held on to the covenant of that blood, they were already liberated. 바벨론 포로되 갔을 때 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하리라. When the Israelites were taken as captives to Babylon, we see that this message was given: the virgin will be with child and will give birth to a son, and you shall call him Emmanuel. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 1 John 3:8 records the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. 여러분 한 해가 시작되는데 모든 흑암이 꺾이는 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord Jesus that as this new year begins for us, all the forces of darkness will break down before us. 첫째입니다. Number one, 어떻게 가야 되겠습니까? then how must we head out? 광야의 결단의 시간을 가져라. You must have that time to make that resolution in the wilderness. 여러분 사단의 방법을 알면요 큰 응답 받습니다. If you know the methods and the modality of Satan, you can receive great answers. 예수님께서 40일을 금식한 걸 알고 이런 걸 딱 들고 와요. And we see that Satan knew full well that Jesus had been fasting 40 days and 40 nights, and he brought something before him. 떡 모양으로 생긴 돌을 다 가져와서요. 떡 만들어 먹어라 이랬어요. He brought stones that were in the shape of a bread, and he said, make it into bread and eat of it. 예수님께서 이 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 말씀으로 살 것이다라고 말하니까 그 다음 시험을 걸으세요. And when Jesus responds, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, then the devil moves on to the next test. 네가 하나님의 아들이면 이 성전 꼭대기에서 뛰어내려봐. And when Jesus firmly resists, we see the devil again says to him, if you are the Son of God, throw yourself down. 하나님이 천사를 보내사 널 바치지 않겠냐? For it is written that God himself will command his angels concerning you, and they will prevent you from striking your foot against a stone. He knew everything. 주 너희 하나님을 시험치 말라. You shall not put the Lord your God to the test, is Jesus' response. 그랬더니 뭐라고 합니까? And then what does the devil say? 세상 다 보여주면서요. 이건 네게 주겠다. He's trying to now make a compromise. He says, shows them all the kingdoms of the world and says, I'll give all this to you. 줄 테니까 내게 절해라. That's Satan's method. He gives us tremendous things and offers us great things and says, come and fall before me in worship. 예수님께서 단호히 주 너희 하나님께만 경배하라 하였느니라. And again, Jesus says very firmly, you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. 이 사단이요 완전히 꺾인 거지요. And this Satan was completely broken down.
여러분 혼자만의 결단의 시간을 가져야 되는 겁니다. You must have that alone time to make that resolution for yourself. 두 번째입니다. Second, 예배 빼앗기지 마라. do not have worship taken away from you. 말씀 흐름을 놓치지 말아요. Do not lose hold of the stream of the word. 여러분이 사단이 어떤 내용을 가지는가 알면 나와 가문, 시대 다 살릴 수 있어요. If you know with what kind of content Satan tries to confront you with, you can save yourself, your family line, and even this age. 우리 의식주 가지고 건듭니다. It's the same thing. That's the very same content. Even today, he strikes us with our livelihoods. 그 다음 뭡니까? And what's next? 명예심, 자존심 건듭니다. It's that sense of fame, that pride that we have. 사단은 여러분의 예배를 뺏으려고 합니다. Satan seeks to take away your worship. 어떤 일이 있어도 괜찮습니다. 예배 빼앗기지 말고 말씀을 정확하게 붙잡아라. It doesn't matter what happens. Do not forfeit the blessing of worship and do not lose hold of the stream of the word. 실패했어도 승리합니다. Even if you're in the midst of failure, you will succeed. 예배 빼앗기면 성공했어도 실패합니다. But if you forfeit your blessing of worship, even if you have success, you have failure that will come after that. 세 번째입니다. Third, 정확한 말씀 붙잡는 순간에 완전히 사단은 도망가게 되어 있습니다. the moment that you hold on to the accurate word, Satan will flee. 이때 오직 유일성제 창조응답 와요. It is at this time that you receive the answer of only uniqueness and recreation. 광야에서 일어난 그 출애굽의 그 말씀을 예수님도 인용하셨어요. Jesus makes reference to the words, the messages that were given in the wilderness journey during the Exodus. 예수님은 하나님이시기 때문에 당연히 이기죠. 말씀으로 닦아겁니다. And because Jesus is God himself, of course he'll prevail over him. He defeats him with the word of God. 마귀는 떠나고 천사들이 수종되니라. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. 그렇습니다. That's right. 광야길을 갈 때 주의 사자가 모세 앞에서 인도하고 모세 뒤에서 보호하고 그 사자를 보내셨다. As they were taking the wilderness path, we see that God sent his ministering angels before Moses to work ahead of him and sent the angels to work behind him. 정말로 진심으로 기도해 보세요. And pray earnestly. 하나님, 나는 혼자 하나님 앞에 섰습니다. God, here I am, I stand before you alone. 정말 나와 우리 가문과 주의 흑암 깨트리는 역사 이루어 주옵소서. May you fulfill your work of shattering all the powers of darkness working upon me, my family line, and all the regions that surround me. 전 세계 저 후대들에게 예배를 빼앗아가는 사단의 전략 무너뜨려 주옵소서. And may you break down and destroy all the strategy of Satan that seeks to take away and steal the blessing of worship from the entire world and our posterity. 나에게 정확한 말씀을 주옵소서. Give me the accurate word. 그걸로 끝입니다. And with that, everything is finished. 성경적인 것은 시대와 장소를 초월합니다. 성도는 하나님의 인도를 받으면 이 인도 속에 있으면 참응답은 따라오게 되어 있습니다. 내가 아니고 하나님 안에 있는 나의 24 이거 찾아내야 돼요. 한 번도 가보지 않은 길인데 올바른 교회의 회복과 24 당연히 저와 여러분의 현장과 연결되는 현장 24 보좌의 응답을 누리는데 당연히 정인되어지고 응답이 올 수밖에 없는 플랫폼 그 축복의 비밀을 제대로 누릴 수 있는 망대의 응답을 전 세계로 퍼져나가겠죠. 이 땅을 사는 동안 누릴 수 있는 최고의 축복이 교회의 축복이에요. 캠프를 통해서 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 렘넌트의 달란트를 찾는 거예요. 현장에는 하나님이 준비해 놓으신 거 있어요. 근데 여기에 대해서 관심이 없어요. 70인 제자, 완벽하게 준비된 지역의 현장과 제자 있어요. 우리 인생 한 번 사는데 어떻게 살다가 어떻게 쓰임받아 가느냐, 그게 모든 것입니다. 하나님이 준비한 구원받기로 작정한 사람이 있는데 붙일 사람이 없어요. 붙일 교회가 없어요.
우리는 영적으로도 성경적이고 육신적으로도 성경적인 중요한 내용을 딱 가지고 모델이 될 수 있는 걸 하나씩 만들어 가야 돼요. 시대에 맞아야 되거든. 그렇지? 하나님의 마음에 합한 자라. 이 다윗이 오늘 시편 23편을 창조주 여호와가 나의 목자시다. 하나님 음성을 들을 수 있어야 돼요. 그게 올바른 양입니다. 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 아주 편안하게 쉴 수 있는 쉴만한 잔잔한 물가로 완벽한 응답을 주시는 거예요. 모든 것은 영적인 것과 연관성이 있어요. 결국은 내 영혼을 소생시키시며 자기 이름을 위하여 하나님의 영광을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 계심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 완벽히 승리할 수 있는 응답으로 하나님이 우리와 함께 하셔서 우리를 지키신다. 24 아무것도 두려워할 거 없다. 내 잔이 넘치나이다. 원수의 목전에서 상을 베푸시고 풍성한 응답을 주신다. 다른 표현을 하면 기쁜 승리를 주실 것이다. 문제가 오면 하나님의 뜻 속으로, 갈등이 있으면 갈등 속에만 헷갈리지 말고 하나님의 갱신 속으로, 위기가 오면 하나님의 기회 속으로 확신이 왔어요. 우리 교회를 인도하신 가정을 보니 하나님이 함께 하시는구나. 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 우리가 24 했더니 하나님은 25로 단순한 증거인 줄 알았는데 그게 아닙니다. 영원한 응답이에요 이게. 근데 이 다윗의 신앙생활의 가장 중요한 핵심이 뭐냐? 시편 1편부터 나오잖아요. 묵상. 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 자가 복이 있다. 아침에 그 생각을 기도로 연결한 것이다. 세미타임이다 이렇게 표현했습니다. 그러면 생활을 해야 되니까 보는 것, 듣는 것, 모든 상황을 놓고 이걸 기도로 연결하는 거예요. 세이빙 타임이다. 살려내는 시간이다. 감찰하시는 하나님 앞에 이제는 뭘 합니까? 집중하는 거예요. 깊은 기도가 되어지는 거예요. 엎드린다는 말은 의미를 알고 고백하는 걸 엎드린다고 합니다. 누구도 못 따라가는 거예요. 이게 말씀 속에서 나온 겁니다. 시대를 초월한 승리자, 성공자가 될 수 있었던, 시대의 서밋이 될 수 있던 비밀이 묵상 속에 있어요. 그리고 이걸 가지고 우리가 세상을 살려야 돼요. 예수님께서 가장 먼저 하신 일이 耶稣最先做的事情 사단을 꺾은 겁니다. 是捆绑了撒旦。 이때 주의 천사들이 수종들더라. 这时主的天使在服侍， 걱정하지 말고 나를 따라오너라. 不要担心，当跟从我， 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. 我必让你们做得人的渔夫。 이렇게 하시고는 산으로 데려간 거예요. 这样之后带上了山， 거기에서 중요한 메시지를 하시게 됩니다. 在这里讲了重要的信息。 많은 신학자들은 뭐라고 얘기했냐면은 마태복음 5장, 6장, 7장 이 산상보훈을 왕의 선언문이다 이렇게 해석을 했어요. 很多神学家称马太福音5章、6章、7章等于是王的宣言。 여러분에게 제일 중요한 게 지금 무슨 일이 일어나며 우리에게 가장 중요한 거는 응답이 아닙니다. 对你们来讲，最重要是现在正在发生怎样的事情，而且对我们来讲，最重要的不是应允， 영적 상태입니다. 是属灵状态。 여기에 따라 모든 응답이 다 오고 실패가 따오는 겁니다. 按照这个会到来所有的应允，也到来所有的失败。 우리 세상 사람들은요 이걸 복이라고 생각합니다. 但是世人认为这就是福，却不是。 하나님 없이도
받았다 생각하고 후대 안 망하면 되는데 전쟁 일으켜서 많은 나라까지 망하게. 没有神，连他们的后代也能够很顺利，但是他们却挑拨战争，使很多的国家处于灾殃当中。 틀린 복이 뭔가 알아야 돼요. 要知道错的福分是什么， 이게 복이 아니다 그 말이에요. 这不算是福。 복음 완전히 없는 종교생활 이거는 복이 아니에요. 틀린 겁니다. 丝毫没有福音的宗教生活，这不是福分。 그러니까 당연히 전도도 모르고 선교도 모르고 이러니까 재앙이 기다리고 있는 거예요. 所以当然不知道传道和宣教，那么只能是灾殃在等待着。 늘 문제 속에 있는 답, 하나님의 새로운 갱신, 하나님의 기회 이걸 잡으면 이 상태가 완전히 달라요. 如果有这个眼目的话，常常能够看到问题里面的神隐藏的答案，还有更新和机会的话，那么属灵的状态常常是最好的状态。 자, 참된 복이 무엇인지를 오늘 예수님이 설명하고 있는 거예요. 真福分到底是什么？今天耶稣正在说明， 심령이 가난한 자 복이 있다. 心灵渴慕的人、饥渴慕义的人有福了， 그래야 천국이 네 거야. 这样天国才是你的。 애통하는 자 하나님의 위로를 받게 될 것이다. 哀痛的人必得到神的安慰， 온유한 자 복을 받으는데 이 복이 있으니 이 사람이 땅을 기업으로 얻을 것이다. 而且温柔的人有福了，他必定承受地土为业。 의에 줄이고 목마른 자 복이 있다. 而且饥渴慕义的人有福了， 다른 사람을 긍휼히 여기는 자 복이 있다. 而且连续他人的人也是有福了。 그래야 네가 긍휼히 여김을 받을 것이다. 所以这样的时候，我们也会得到连续， 마음이 정결한 자 복이 있다. 而且清心的人有福了， 하나님을 볼 것이다. 他们必得见神； 화평케 하는 자가 복이 而 있다. 且使人和睦的人有福了， 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 他 것이다. 们必称为是神的儿子。 의를 위해서 핍박을 받는 자 복이 있다. 为义受逼迫的人有福了， 천국이 저희 것입니다. 天国是他们的。 정말 참된 축복을 받을 영적인 그릇들이 준비된다 이 말이에요. 이 뒤에 응답이 오기 시작하는 겁니다. 要蒙真正祝福的属灵的器皿会准备好，在这之后就会到来应允。 그래서 나를 살리는 보고 나의 24. 所以救活我自己，把我宝座化，这叫我的24。 하나님이 우리가 교회에서 예배할 때 当我们在教会献礼拜 기도할 的 때 时候，祷告的时候， 그때에 보좌의 축복이 임하는 겁니다. 这时宝座的祝福会降临， 이걸 보고 교회 24. 把这成为教会24。 드디어 여러분의 업 终于你们的业， 이게 보좌 축복이 임하는 거죠. 这个临到宝座的祝福。 너희는 세상의 빛이다. 你们是世上的光， 너희는 세상의 소금이다. 你们是世上的盐。 그래서 그리스도께서 우리에게 구원 주셔서 성삼위 하나님의 축복을 基督赐给我们救恩，要赐给圣三位神的祝福。 하늘에서 보좌의 축복 9가지를 우리에게 계속 내리시는 겁니다. 从天上把宝座的祝福向我们继续倾泻 그건 下 누리는 来， 게 기도요 예배입니다. 享受这个就是祷告和礼拜， 그러면 이 시대 응답으로 나오게 돼 있어요. 那么必定会显现为这个时代的应允。 올해는 이 응답이 여러분에게 반드시 일어날 것을 확신하고요. 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 我确信今年必定在你们身上发生这样的事情。奉主耶稣的名祝愿大家。 예수 그리스도의 첫 사역과 우리의 시작. 예수 그리스도께서 주신 신분과 권세를 가지고 사탄과 흑암 세력부터 꺾고 새해를 시작하게 하심을 감사드립니다. 흑암 세력을 꺾는 혼자만의 결단의 시간을 가지고 언약을 굳게 잡게 하옵소서. 예배 빼앗기지 않고 그 말씀의 흐름을 붙잡고 승리하는 한 해가 되게 하옵소서. 정확한 말씀을 붙잡고 사탄이 완전히 도망가는 말씀의 역사를 24시 누리게 하옵소서. 언약 정확히 붙잡고 혼자만의 시간 속에서 사탄을 꺾고
예배에 승리하며 주의 천사가 동원되는 역사를 누리게 하옵소서. (237) 시대 참응답 24. 참응답 받아 하나님의 인도받을 하나님의 자녀로 부르신 하나님께 감사드립니다. 나의 24, 교회 24, 현장 24의 언약으로 최고의 응답받고 하나님께서 준비하신 지역을 점령할 70제자 찾게 하옵소서. 중요한 인생의 시간표에 하나님께 쓰임받고 모델의 응답을 받게 하옵소서. 여호와가 나의 목자가 되셔서 모든 것을 더하시는 언약을 체험하고 영적 상태가 살아나며 하나님께서 함께 하시는 증거를 주셔서 기쁜 승리를 확인하게 하옵소서. 말씀 묵상과 함께 모든 것을 기도로 연결하여 원수보다 지혜 있고 명철이 스승보다 노인보다 나은 참 응답 24를 누리는 한 해 되게 하옵소서. 참된 복의 시작. 먼저 사탄을 꺾고 한 해를 시작하게 하시며 산상보훈의 메시지가 나의 영적 상태가 되어 참된 복을 누리게 하심을 감사드립니다. 틀린 복이 무엇인가 알고 속지 않게 하옵소서. 심령 가난, 애통, 온유, 의에 목마른 자, 긍휼, 마음 청결, 의를 위해 핍박, 참된 복이 무엇인지 알고 하나님이 주시는 복을 누리게 하옵소서. 나를 보좌화, 교회를 보좌화, 현장을 보좌화하는 천국의 축복 누리도록 영적 그릇을 준비하게 하옵소서. 나는 세상의 소금, 비침을 알고 말씀을 각인 뿌리 체질되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기드온과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.